we are studying various issues relating to sustainable development. And till the last period, what are different approaches looking towards sustainable development, concept of sustainable development, indicators of sustainable development, dimensions of sustainability. These are some of the things that I have tried to discuss before you in the last period. And today we are going to discuss on number one, what is the relationship between biosphere and economic development? If there is a nexus, if there is a relationship between biosphere and development. Secondly, what Amartya Sen talks about, famine and poverty, is there a relationship? If relationship is there, what type of relationship is there between poverty and famine? That also of crucial importance so far as studying the issues relating to use of the natural resources, especially exhaustible natural resources. आपण गेल्या तासापर्यंत चिरंतन किंवा शाश्वत विकासाच्या संदर्भातले जे वेगवेगळे घटक होते ते वेगवेगळे घटक आपण विचारामध्ये घेण्याचा प्रयत्न हा गेल्या तासाला केलेला होता. आणि यामध्ये प्रामुख्याने आपल्याला शाश्वत विकासाकडे बघण्याचे दृष्टिकोन, त्याची सैद्धांतिक चर्चा आणि शाश्वत विकासाची संकल्पना, त्याचे निदर्शक, त्याचे मापक, त्याचे पैलू यासारख्या गोष्टींचा विचार हा आपण गेल्या तासाला केलेला होता. आज आपण काही महत्त्वाचे घटक विचारात घ्यायचे, अभ्यासायचे. आणि त्यातला पहिला महत्त्वाचा घटक म्हणजे बायोस्फियर अँड इकॉनॉमिक ग्रोथ. इज स्लाइड विजिबल? Slide is visible? Yes, sir. Okay. The biosphere and economic growth. Is it changing? The slide changes? Yes, sir. Okay. Now, what is biosphere and what relationship is there between biosphere and economic growth that is necessary to be taken into account? All of us know environment has 4 spheres or segments. One is atmosphere, another is hydrosphere, lithosphere, and biosphere. In simple words, atmosphere means air, hydrosphere means water, lithosphere means land, and biosphere means life. Biosphere means life. And what relationship can be there? What relationship is there between biosphere and economic growth? That is necessary to be discussed. That is necessary to be studied. That is necessary to be explained. So far as discussing on the relationship between biosphere and economic growth is concerned. And it is therefore biosphere is one of the parts or segments of environment. And in simple words, biosphere means domain of living things, living organisms. All living things, that segment, that domain is called as biosphere. And economic growth, all of us know, is more output. According to Kindle-Berger, economic growth is more output, and Madison says rising levels of income. Economic growth is rising levels of income. When we understand the concepts of biosphere and economic growth and the relationship of biosphere with the environment, now we are in a position to discuss what relationship is there between biosphere and economic growth. Biosphere and economic growth. Number one, biosphere provides natural resources. Biosphere provides natural resources. And natural resources are necessary for economic growth. Unless and until natural resources are there,
we are not in a position to undertake economic growth of the economy. Take example, water is there, then agriculture development. If climate is favorable, then only agriculture development. And when agriculture development is there, then and then only there is economic growth. Thus, biosphere provides a variety of natural resources. With the help of that, it is possible for us to achieve economic growth of the economy. Then biosphere also provides life supporting services. Water is there, oxygen is there, especially water. And water plays a very important role in survival of all living things in general and human beings in particular. And unless and until living things are live, then and then only growth is possible. And therefore, life support services or life supporting services provided by biosphere plays a role in economic growth of the economy, number 2. Then thirdly, ecosystem services and growth. Take example, biosphere, we have river is there, we have ocean is there, pond is there. And all these are ecosystems, forest is there. And all these ecosystems have living things. And these living things, that is ecosystems, provide number of services. Number of services are being provided by ecosystem. Production, consumption, those are being provided. And thus, these ecosystem services are helpful for us in economic growth of the economy. In economic growth of the economy. And therefore, it is of crucial importance to take into consideration the services which are being provided by biosphere, and those are helpful for us in achieving economic growth of the economy, and it is therefore biosphere and the ecosystem services, those are helpful for us in achieving economic growth of the economy. Then agriculture development, already I have mentioned that water is there. Industrial development, minerals can be there. And those are being provided by biosphere. And that helps us in achieving industrial development of the economy. It is therefore, biosphere provides services which are helpful for industrial development. Service sector development, take example water. Water is helpful for us in electricity generation. And electricity is one of the economic services. And that enables service sector development of the economy. Likewise, biosphere also provides food security. It provides food. And by providing food may be in terms of food grains production, or it may be in terms of fruits which are being provided by the biosphere. And the sum totality of that, the food that is being supplied, that is being provided by the biosphere, enables us in achieving food security. And food security is also of crucial importance. Then exports, take example, biosphere provides fishery resources. And fisheries can be exported. And thus exports is possible because of the biosphere. Biosphere is also helpful for us in technological development. Technological development is enabled because of biosphere, because that enables incentives and motivations and encouragements for technological development. And technological development further helps in economic development of the economy. Prominently, this biosphere is useful for us in sustainable development of the economy. Sustainable development is possible, it is because of, or that is helped by the biosphere.
because in sustainable development, it is expected to take precaution of all natural or environmental resources. All natural or environmental resources. All natural or environmental resources. And in sustainable development, already we have discussed it in detail, it requires to attempt for preservation, conservation, protection of the natural resources. And whatever resources which are being provided by the biosphere, those enable in realizing sustainable development of the economy. And it is therefore, biosphere is also pro-sustainable development. It is also pro-sustainable development. And these are the things which are necessary to be studied or expected to be studied so far as the relationship between biosphere and economic growth is concerned. आपण शाश्वत किंवा चिरंतन विकासाच्या संदर्भातले सगळे सैद्धांतिक आणि संकल्पनात्मक घटक बघितल्यानंतर आपण आज बायोस्फिअर म्हणजे जीवसृष्टी, बायोस्फिअर म्हणजे जीवसृष्टी किंवा सजीव सृष्टी आणि आर्थिक वृद्धी किंवा विकास यामध्ये काय संबंध आहे, त्या संबंधाचा अभ्यास, त्या संबंधाचा विचार आपण करण्याचा प्रयत्न करतोय. पहिल्यांदा आपल्याला हे माहित असणं आवश्यक आहे की सजीव सृष्टी किंवा जैवसृष्टी हा पर्यावरणाचा एक भाग आहे किंवा घटक आहे. पर्यावरण म्हणजे आपण सभोवतालची परिस्थिती असं म्हणतो की जी ऍटमॉस्फिअर म्हणजे वातावरण, हायड्रोस्फिअर म्हणजे जलावरण, लिथोस्फिअर म्हणजे भूआवरण आणि बायोस्फिअर म्हणजे सजीव सृष्टी किंवा जीवसृष्टी यांची मिळून तयार झालेली असते. आणि म्हणून आपल्याला असं म्हणता येतं की जीवसृष्टी किंवा सजीव सृष्टी हा पर्यावरणाचा महत्वाचा भाग आहे, पर्यावरणाचा महत्वाचा घटक आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. थोडक्यात आपण असं म्हणू की पर्यावरण म्हणजे हवा, पाणी, जमीन आणि सजीव, आणि जैवसृष्टी म्हणजे सजीव. या पृथ्वी तलावरती जेवढे सजीव आहेत त्या सगळ्या सजीवांना आपण सजीव सृष्टी किंवा जीवसृष्टी असं आपण म्हणतो. जीवसृष्टी किंवा सजीव सृष्टी असं आपण म्हणतो. मग त्याचा आणि आर्थिक वृद्धीचा किंवा विकासाचा काय संबंध आहे हे आपण बघण्याचा प्रयत्न करतोय. ही गोष्ट तुम्हाला लक्षात आली की जीवसृष्टी किंवा सजीव सृष्टी म्हणजे या पृथ्वी तलावरचे सगळे सजीव, या पृथ्वी तलावरचे सगळे जे सजीव आहेत त्या सगळ्या सजीवांना, सूक्ष्म असतील, मोठे असतील, मध्यम असतील, माणूस असेल, प्राणी असेल, पक्षी असेल, वनस्पती असेल, या सगळ्यांना आपण जीवसृष्टी किंवा सजीव सृष्टी असं म्हणतो. आणि आर्थिक वृद्धी म्हणजे काय, तर आर्थिक वृद्धीमध्ये किंडलबर्जर असं म्हणतात की अधिकाधिक उत्पादन करणं म्हणजे वृद्धी, किंवा मॅडिसन असं म्हणतात की उत्पन्नाची पातळी आपण वाढवत जाणं, उत्पन्न अधिकाधिक घेण्याचा प्रयत्न करणं किंवा ते वाढवणं म्हणजे आर्थिक वृद्धी असं म्हणता येतं. मग आर्थिक वृद्धी आणि जीवसृष्टी किंवा सजीव सृष्टी आणि आर्थिक वृद्धी यामध्ये काय संबंध आहे, तर सजीव सृष्टी आपल्याला नैसर्गिक साधनं देते आणि त्या माध्यमातून आर्थिक वृद्धीसाठी मदत करते. सजीव सृष्टी सगळ्या सजीवांना जगण्यासाठीच्या ज्या आवश्यक सेवा आहेत, उदाहरणार्थ हवा घ्या, पाणी घ्या, ती पुरवते आणि म्हणून त्या माध्यमातून आपल्याला आर्थिक वृद्धी किंवा विकास करण्यासाठी त्याची मदत होते. सजीव सृष्टी आपल्याला परिसंस्थांच्या सेवा देते. यामध्ये नदी घ्या, तलाव घ्या, विहीर घ्या, यामध्ये समुद्र घ्या, यामध्ये जंगल घ्या, याला आपण परिसंस्था असं म्हणतो. आणि या परिसंस्था आपल्याला अनेक प्रकारच्या सेवा पुरवतात आणि त्या परिसंस्था त्यांनी पुरवलेल्या सेवांचा आदर घेऊन त्याचा वापर करून आपल्याला आर्थिक वृद्धी, आर्थिक विकास साध्य करता येतो किंवा ते साध्य करणं शक्य आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. या सजीव सृष्टीच्या माध्यमातून आपल्याला शेतीचा विकास करता येतो. शेतीसाठी लागणारं पाणी, शेतीसाठी लागणारे बाकीचे नैसर्गिक घटक हे आपल्याला जीवसृष्टीतून मिळतात आणि याचा परिणाम म्हणून आपल्याला शेतीचा विकास करता येतो, उद्योगाचा विकास करता येतो, खनिज संपत्ती मिळते.
आवश्यक ते जैविक घटक मिळतात. आणि या माध्यमातून आपल्याला औद्योगिक विकास साध्य करता येतो, सेवा क्षेत्राचा विकास साध्य करता येतो. समजा आपण पाण्याचा वापर करून वीज निर्माण केली, तर वीज ही एक आर्थिक सेवा आहे, एक इकॉनॉमिक सर्व्हिस आहे, इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. आणि म्हणून आपल्याला या जीवसृष्टीचा वापर आपल्याला सेवा क्षेत्राच्या विकासासाठी सुद्धा करता येतो असं आपण म्हणू. जीवसृष्टी आपल्याला अन्न सुरक्षितता पुरवते, अन्नधान्याचं उत्पादन करता येतं, फळफळावळ देते आणि त्या माध्यमातून माणसाची जी अन्नाची गरज आहे, ती माणसाची अन्नाची गरज भागविण्यासाठी आपल्याला ती मदत करते असं आपल्याला म्हणता येतं. सजीव सृष्टी आपल्याला निर्यातीसाठी मदत करते. समजा मासे उत्पादन झाले तर माशाची आपण निर्यात करू शकतो, किंवा माशावरती प्रक्रिया केलेल्या वस्तू त्याची निर्यात करता येतो, किंवा अन्नधान्य आणि त्यावरती प्रक्रिया केलेल्या वस्तू त्याची निर्यात करता येतो. म्हणजे सजीव सृष्टी आपल्याला निर्यातीसाठी मदत करते असं आपण म्हणू. सजीव सृष्टी तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसाठी मदत करते, कारण तंत्रज्ञान हे प्रगत पाहिजे. आपल्याला समजा शेती उत्पादन काढायचं असेल, समजा आपल्याला औद्योगिक उत्पादन काढायचं असेल, समजा आपल्याला वीज निर्मिती करायची असेल, तर तंत्रज्ञान प्रगत लागेल का नाही? मग ते प्रगत तंत्रज्ञान तुम्ही करायला पाहिजे असं मार्गदर्शन, अशी प्रेरणा, प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न ही जीवसृष्टी करते. आणि त्या माध्यमातून तांत्रिक प्रगतीसाठी, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसाठी मदत करते आणि आर्थिक विकासाला मदत करते. कारण प्रगत तंत्रज्ञान आर्थिक विकासाचा वेग आणि गती आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी त्याची मदत होते असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे सजीव सृष्टी आपल्याला चिरंतन विकासासाठी मदत करते. चिरंतन विकासासाठी मदत करते. कारण चिरंतन विकास, शाश्वत विकास यामध्ये काय अपेक्षित आहे की जी साधन संपत्ती आहे, जी खनिज आहेत, जी वेगळ्या प्रकारची पर्यावरणीय साधनं आहेत, त्यांचं संरक्षण करा, त्यांचं सुरक्षितता संपादन करा, त्यामध्ये वाढ घडवून आणा आणि तुम्ही विकास साध्य करा. आणि जीवसृष्टी सांगते की नैसर्गिक संपत्ती मर्यादित आहे, खनिजे मर्यादित आहे आणि त्याचा तुम्ही विवेकी वापर करायला पाहिजे, रॅशनली वापर करायला पाहिजे. तरच आपल्याला शाश्वत विकास, चिरंतन विकास साध्य करता येतो, अन्यथा तो करता येत नाही. आणि म्हणून आपल्याला हे शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी सुद्धा या जीवसृष्टीची, सजीव सृष्टीची आपल्याला मदत होते, ते मदत करतात असं आपल्याला म्हणता येतं. Then I am moving on. Amartya Sen's approach on famine and poverty. Amartya Sen's approach on famine and poverty. Actually, this famine and poverty is a book written by Amartya Sen. All of us know Amartya Sen is a Nobel laureate. It is a Nobel laureate in economics. He wrote one book, Poverty and Famines, an essay on entitlement and deprivation, in 1981. Actually, this book is based on a research carried out by Amartya Sen for International Labour Organization. And in this book, in this research study, he tries to discuss on what relationship is there between famine and poverty. Famine means drought. Famine means poverty. How famine is related with the poverty, or does famine have impact on poverty? That analysis which Amartya Sen tries to give in his book, that is Poverty and Famines, an essay on entitlement and deprivation. In this, he tries to discuss, number one, while discussing poverty, it is necessary to discuss entitlement. Entitlement means right or ownership. Entitlement means right or ownership over the property, over the income. And starvation can be affected by entitlement, that is right or ownership. If entitlement or right over the resources is there, then there will not be starvation. But that right is not there, there can be starvation. And thus, while discussing about poverty in the context of this famine, it is necessary to be studied ownership structure or structure of ownership. And this ownership is entitlement. And what entitlement relations are there, those are necessary to be studied, those are necessary to be discussed. Now, this entitlement means ownership. Entitlement means ownership or right. That can be of
trade-based, production-based, labor-based, inheritance or transfer, entitlement-based. There are in all 5 types of entitlement or right or ownership. Trade-based, if you are trading something, if you are selling something, you get income, and that is helpful for, that is right to get income, and that trading activity gives you income. Trading activity gives you income. Then production based, if you participate in production, you get a share of production, and that production is your right over the production, right or ownership over the production. That is, your participation in production gives you a right over the part of the output. If you have owned labor, if you have labor power, you can discharge physical and intellectual activities, and thereby you can get income, you can purchase commodities, and that enables you right over the income or commodities. Inheritance and transfer. Inheritance, suppose your father transfer income to child or girl, that also gives you entitlement, right over the income or wealth, and that enables to fulfill your wants, to get fulfill your wants. Now in this entitlements, exchange entitlement, that is trade entitlement. In market economy, a person can exchange what he owns. Whatever you have owned, whatever you have entitled, might be trade-based, production-based, labor-based, or inheritance transfer-based, that can be exchanged. Exchange means sales or purchase. Exchange means sale or purchase. And therefore, Amartya Sen says, in a market economy, a person can exchange what he owns or the collection of commodities. And he can do this exchange either through trading, through production, or the combination. This exchange is possible through production, through sale, or through combination of production and sale. Then he talks about the exchange right, exchange entitlement is affected by 5 factors. Exchange right is affected by 5 factors. 5 factors. One is employment opportunities. Number 2 is non-labor assets. Number 3 is labor. Number 4 is cost of purchasing. And 5th is security benefits or social security benefits. If you get income, you can if you get employment, you can purchase income or wealth. If you have non-labor asset, gold is there, share is there, bonds are there, you can purchase whatever commodities you want. Then labor, if you have physical and mental labor, you can use labor and you can get income and wealth or any commodity. Cost of purchasing, higher cost, rather it is difficult. Lower cost, you can purchase. And social security, take example, bonus is there. Take example, medical benefits are there. Take example, food grains benefits are there. All these factors affect exchange entitlement or entitlement of exchange. If this is there, then what relationship is there between food supply and starvation? Food supply and starvation. Now, food supply and starvation is function of entitlements. If you have right, then no starvation. If you don't have right, you don't have any ownership, then there can be starvation. And if you have right, you can purchase food, no starvation. If you don't have any ownership, you cannot purchase, there can be starvation. And therefore, the starvation is affected by, it is decided by what you own, what right or what entitlement you have, that affects starvation. And further, whatever the commodities, whatever the food supply, to what extent or how it is distributed, food grains. How food grains are distributed,
that also decides, that also affects whether there is starvation or there will not be starvation. And this entitlement approaches enable us in analyzing starvation, And all of us know starvation is poverty. Starvation is poverty. Poverty is starvation. And poverty, we can look at poverty in consumption norms. That is, inadequate consumption is poverty. Inadequate consumption is poverty. That is, whatever commodities which are required for consumption, if in adequate quantity that we are not getting, that is poverty. That is poverty. And we measure poverty in terms of head count ratio. That is, the proportion of population below the poverty line is 20%, 30%, like this. Now, while looking at poverty, there are different approaches. Looking at poverty. One is biological approach. According to biological approach, to maintain physical efficiency, food is required. And efficiency can get you earnings. If you get food, then efficiency is there. You can work and you can get income. There will not be poverty. If inequality results in poverty to those who do not have anything. Inequality can contribute to the poverty. Relative deprivation means that is, those who have more possession, they can consume more. Those who have lower possession of food grains, those can consume lower food grains. And there is a relative poverty. More consumption, no poverty. Lesser consumption, poverty. That is known as relative poverty. And that is because of relative deprivation. It is because of relative deprivation. That is, the necessary thing is not given. Food grains are available, but those are not given to the people. And consequently, they are not in a position to meet want for food. That is a relative deprivation. Value judgment means how we look at poverty. Some say even those are rich, they are saying we are poor. Some say they are poor, but they do not say I am poor. So what is your perspective? Looking towards poverty, that also determines whether you are poor or not. And that is known as value judgment. Now, how to identify poor or poverty? Poverty is identified taking into account basic or minimum needs or inability to fulfill basic needs. Suppose food is there, only food is taken into account. If to meet the want for food, what are the commodities which require, wheat is there, rice is there, potato is there. If those are not getting in adequate quantity, it is poverty. And consumption of these commodities gives calorie, that is power or energy. And if necessary calorie a person doesn't get, people do not get, it is called as poverty. That is, on the one hand, the necessary commodities are not in a position to get, and necessary consumption doesn't take place, and consequently, necessary calories not received by a person or people, and consequently, that results in what we call it as a poverty. Then this poverty is looked at in two perspectives, consumption and income. If the necessary commodities to get necessary calorie is received, then no poverty. It is not received, it is poverty. Income method, whatever income which is required for minimum purchase of the commodities for consumption, if income is inadequate, it is also poverty. So we can look at poverty in consumption perspective as well as income perspective.
Now, when this is taken into account, now Amartya Sen moves towards starvation and famines. Amartya Sen moves towards starvation and famines. Starvation, that is not getting of adequate quantity of the goods which are useful or necessary for consumption. And famines is drought conditions. Famine is drought conditions. Now here he tries to answer, when there are famines, there are always starvation. And starvation means poverty. If people are not getting adequate quantity of the commodities or adequate quantum of the income necessary for purchase of the commodities for consumption, it is starvation. That is, famine result is starvation and consequently poverty. Amartya Sen says there can be starvation during famines, but when famines are there are always starvation. That is not true. That is not true. That is, if drought is there, always there is starvation. That is not the case. But because of drought, there can be possibility of fall in food grains production, and there can be starvation and poverty. And that analysis which Amartya Sen tries to discuss. And there can be poverty because of low consumption, because of fall in food consumption, because of collapse of the food consumption system. Collapse of the food consumption system. Now, Amartya Sen tries to discuss the relationship between famine, that is drought, starvation and poverty, with the help of entitlement approach. Entitlement approach. He says entitlement approach to starvation and famines concentrates on ability of people to command food through the legal means available in the society. That is, if you have right or you have ownership of, income might be there, goods might be there, resources might be there, and that enable you in purchasing commodities for consumption, then there will not be starvation even and poverty during famine conditions also. And in the context of this entitlement approach, that is right or ownership, that enables or that decides whether there is a famine or not famine. That doesn't makes a difference. That doesn't make any difference. What you have owned, what you have right or legal right available, or what you have purchased, what you have owned, that decides whether you are poor, whether you are starvation or not. And therefore, Amartya Sen tries to describe the starvation and entitlement failures. He says, why starvation? Because of failure entitlement. If you have no any ownership, you have no any legal provision, that results in starvation and poverty. Whether there is a drought condition, whether there is a famine condition or not, that doesn't make a difference. Even famine is there. Even famine also, availability of food grains can be there. And if you have that ownership, you have that legal means of purchasing commodities, then even famine also, there will not be starvation and poverty. That is what he tries to discuss under the title Exchange Entitlement. Exchange Entitlement. And with the help of this diagrammatic presentation, he tries to discuss. Can you see this diagram? Can you see this diagram? Is this diagram Yes, sir. watchable? Are you seeing this diagram? Yes, sir.
This diagram is watchable. No, sir. A little bit problem, disconnect is there. Now light has come. Just I will discuss and later on I will share this. What in this diagrammatic presentation? In this diagrammatic presentation, what is shown? What is shown is when the entitlement right is there, then and then only that can help us. That can help us in what we call it as a poverty. And therefore, later on I will show this diagram. When within that entitlement, now you can see whether a diagram, you can see diagram changing. Diagram is changing. Sir, no. Slide not visible, sir. Slide दिखत नाही सर. Now it is connected No, sir. here. Just I will close this. Just a minute. Now it is visible. No, sir. No, sir. No, sir. Okay, again I will share. There was a power cut, so it little bit disturbed. I will again share that, so that you will be in a position to get understand. Because of okay, now visible. Slide visible. Yes, sir. Yes, sir. What happened? Power cut. Therefore, it a little disturbed. In this diagrammatic presentation, Amartya Sen says, suppose your entitlement is this one only, AB, OB, A, this triangle. Okay, but you want food and non-food equal to this one entitlement you require, OCA, but you have only OBA. So in this OBA, you can get OB of non-food and this one of food, and you are not in a position to satisfy want for food. There will be starvation and poverty. But your entitlement, your right or your ownership is this one, OCA. Then you will get all this. This is non-food and this is food. And with the help of that, you are in a position to get necessary or adequate supplies of food, and there will not be starvation or poverty. And therefore, entitlement approach says whatever is required, and you have that capacity, if you have that power, if you have that ability to purchase that quantum of the commodities, then there is no starvation and consequently poverty. And this diagram says, if you want this one entitlement, OCA, but you have OBA entitlement, then there is a shortage of this one, BC. And this can lead to starvation and consequently poverty. And therefore, it is entitlement approach. What you have purchased, what is your capability, what is your ability to purchase the commodities necessary for fulfillment of wants, that decides whether you are in starvation and poverty or you are not, and that requires to be studied.
That requires to be studied while talking about the relationship between poverty and famine. Between poverty and famine. Now, actually, what relationship is there between famine and poverty? Between famine and poverty, before that, just I will try to touch upon some of the limitations of entitlement approach. Limitations of entitlement approach. This concept is vague. What actually entitlement means, how it is to be defined, how it is to be quantified, it is not clear. Now, this entitlement can concentrate on rights. And if we are also right and it is not available, that entitlement is also not in a position to provide for the wants. And thirdly, actual food consumption may fall below the entitlement. Entitlement may be more, but consumption of food may be lower. And in this context, how the relationship is there or can be there between entitlement and this poverty or starvation, this entitlement approach cannot explain. And lastly, this approach focuses on starvation. This approach focuses on starvation, but other issues are also there. Famine is there, mortality is there, disease is there. These are not taken into consideration by Amartya Sen. That is also one of the limitations of this approach. Now he describes how the failure of this entitlement results in starvation and poverty. Starvation and poverty, and especially during the famine, during the drought conditions. And Amartya Sen says, during the famines, yes, there can be possibility of fall in availability of food grains, but entire non-availability of food grains doesn't remain even in famine, even in drought conditions. A little bit decline in availability of food can be there, no doubt. But entire food is not there, entire food supply is not there, that doesn't happen. Sometimes what happens, even adequate food grain is there, as you have no right, as you have no entitlement, you are not in a position to purchase the necessary food, and consequently, you can be there in starvation and consequently poverty. And in this perspective, in this approach, it is necessary to describe, it is necessary to discuss the relationship between famine, poverty, and entitlement. Famine, poverty, and entitlement. And therefore, he says, when entitlement or trade entitlement fails, even there is availability of food grains, there is poverty and starvation. If entitlement is available, even less availability of food grains during the famines also, there cannot be starvation and consequently poverty. And that he tries to discuss with reference to the Bengal famine, with reference to the Ethiopian famine, with reference to the Sahel famine, and also Bangladesh famine. With reference to that, he tries to discuss. What he says, if entitlements are there, there is no deprivation. If entitlements are not there, there is a deprivation of the people from purchase of the food grains, from purchase of the food, and consequently, there can be starvation and poverty. So what is required? It is required availability of the entitlements. It is required trade entitlements, and that can affect poverty eradication even during the drought condition, during the famine conditions. And that he tries to explain. We should not say, or we cannot say, when there is famine, there is always poverty, there is always starvation. That is not the case. And with the help of number of famines, he has taken it up not only from India, from the foreign countries also, and thereby he tries to discuss entitlement, that is right or ownership, and trade entitlement, that is right to purchase and sale. That can make a difference so far as purchase of the food grains
and the eradication of poverty and starvation that is there, that is what we call it as a Amartya Sen's views or thoughts on poverty and famine. Poverty and famine that is there. अत्यंत महत्वाचा हा घटक आहे. यामध्ये अमर्त्य सेन आपल्याला माहित आहे की अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक त्यांना मिळालं. ते अमर्त्य सेन त्यांच्या सुरुवातीपासून आवडीचा विषय हा गरिबी, दारिद्र्य, आणि त्यामुळं दारिद्र्याच्या संदर्भातलं संशोधनावरती आधारित विवेचन विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न हा अमर्त्य सेन यांनी केलेला आहे. त्यांनी 1981 मध्ये एक पुस्तक लिहिलं, पॉवर्टी अँड फॅमिन्स अँड एसे ऑन एंटायटलमेंट अँड डेप्रिव्हेशन. म्हणजे गरिबी आणि दुष्काळ आणि अधिकार आणि वंचितता या संदर्भातलं विवेचन. म्हणजे त्यामध्ये ते हे सांगण्याचा प्रयत्न करतात की दुष्काळ पडला म्हणजे गरिबी किंवा भूकबळी होतोच असं नाही, तर तो का होतो की नाही हे कशावरती अवलंबून आहे. एंटायटलमेंट म्हणजे तुम्हाला दिलेला अधिकार, कायदेशीर अधिकार. मग त्या अधिकाराचे वेगळे वेगळे प्रकार सांगितले त्यांनी, उत्पादनाचा अधिकार, व्यापाराचा अधिकार इत्यादी. तुम्हाला अधिकार आहे का नाही, तुम्हाला अधिकार असेल तर दुष्काळ असू द्या किंवा अतिवृष्टी असू द्या, तुम्ही तुमचा भूकबळी किंवा तुम्ही गरीब राहू शकत नाही. आणि दुष्काळ नसला तरी, अन्नधान्याची उपलब्धता असली तरी सुद्धा तुम्हाला जर अधिकार नसेल, तुम्हाला जर हक्क नसेल, तुम्हाला जर कुठल्याही प्रकारचं संपत्ती उत्पन्न नसेल, तर अन्नधान्य असून सुद्धा तुम्ही वंचित राहता आणि तुमचा भूकबळी आणि तुमची गरिबी तुमच्यामध्ये राहते. अशा प्रकारचं विवेचन हे अमर्त्य सेन यांनी या आपल्या संशोधनावरती आधारलेल्या या संशोधन निबंधाच्या आधारे, लेखांच्या आधारे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न 1981 मध्ये त्यांचं हे संशोधन प्रसिद्ध झालं. आंतरराष्ट्रीय श्रम संस्था यासाठी त्यांनी ते संशोधन केलं होतं आणि यालाच आपण अमर्त्य सेन यांचा दुष्काळ आणि गरिबी याविषयीचा दृष्टिकोन, याविषयीचा अप्रोच असं आपण म्हणतो. त्यामध्ये पहिल्यांदा ते सांगतात की गरिबी, पॉवर्टी अँड एंटायटलमेंट, गरिबीचा विचार करताना एंटायटलमेंटचा विचार करायला पाहिजे. एंटायटलमेंट म्हणजे तुमचा हक्क, तुमचा अधिकार, तुमची मालकी. एंटायटलमेंट म्हणजे तुमचा हक्क, तुमची मालकी. आणि गरिबीचं विश्लेषण करताना, दारिद्र्याचं विश्लेषण करताना तुम्हाला काय हक्क आहे, तुम्हाला काय अधिकार आहे तो बघणं आवश्यक आहे. तर आणि तरच तुम्हाला भूकबळी आणि गरिबीचं विवेचन विश्लेषण करता येतं, अन्यथा ते करता येत नाही. मग हे जे एंटायटलमेंट आहे, मालकी हक्क आहे, त्याची रचना कशी आहे, त्या रचनेचं विवेचन करण्याचा प्रयत्न ते करतात. एंटायटलमेंट म्हणजे हक्क, मालकी हक्क, उत्पन्नाचा, संपत्तीचा, खरेदी करण्याचा, विकण्याचा इत्यादी इत्यादी. आणि त्यामध्ये असं सांगितलं की त्याने हा जो हक्क आहे तो हक्क 4 प्रकारचा असू शकतो. व्यापाराचा हक्क, उत्पादनाचा हक्क, श्रमाच्या अधिकाराचा हक्क आणि वारसा हक्कानं मिळणारा हक्क यावर अवलंबून असतो. म्हणजे तुम्ही जर व्यापार करत असाल तर तुम्हाला उत्पन्न मिळतं, तुम्हाला आवश्यक वस्तूची खरेदी करता येते आणि तुम्ही गरीब राहू शकत नाही, तुमचा भूकबळी होऊ शकत नाही. तुम्हाला जर उत्पादनाचा हक्क असेल, तुमची उद्योग संस्था असेल, तुमची व्यवसाय संस्था असेल, तर उत्पादन करू शकता. आणि उत्पादन जर तुम्ही केलं तर तुम्ही आवश्यक वस्तू खरेदी करून त्यांचं सेवन करून तुमच्या गरजा भागवू शकताय आणि भूकबळी आणि गरिबीचा प्रश्न हा तुमच्या पुढे येत नाही किंवा तुमच्यामध्ये येत नाही. त्यानंतर तुमची काम करण्याची तयारी असेल, तुमच्याकडे श्रम असेल, शारीरिक आणि मानसिक, तर तुम्ही काम करून तुम्हाला आवश्यक उत्पन्न मिळवू शकताय, तुम्हाला आवश्यक वस्तू व सेवा खरेदी करू शकताय आणि तुमच्या किमान आवश्यक गरजा भागवून मग तुमचा भूकबळी किंवा तुम्ही गरीब राहू शकत नाही. आणि वारसा हक्कानं समजा तुमच्याकडे उत्पन्न आलं, संपत्ती आली, अन्नधान्य आलं, तर तुम्ही गरीब राहण्याचा, तुम्ही भूकबळी राहण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही असं त्यामध्ये सांगितलेलं आहे. आता हा जो हक्क आहे, एंटायटलमेंट आहे, त्याचं एक्सचेंज, त्याचा विनिमय, त्याच्या अदलाबदल होते का, याच्यावरती तुमचा भूकबळी आणि गरिबी हे अवलंबून आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. आता हा जो हक्काचा विनिमय आहे, अदलाबदल,
ती कशावरती अवलंबून असते, तर तुम्हाला रोजगार मिळतो का? रोजगार मिळाला उत्पन्न मिळतं, उत्पन्न मिळाला तुम्ही वस्तू खरेदी करू शकताय, तुम्ही भूकबळी किंवा गरीब राहू शकत नाही. त्यानंतर श्रमाव्यतिरिक्त मत्ता, समजा सोनं आहे तुमच्याकडे, समजा शेअर बॉन्ड डिबेंचर्स आहे, तर तुम्ही त्याची विक्री करू शकताय आणि आवश्यक उत्पन्न, आवश्यक अन्नधान्य तुम्ही खरेदी करू शकताय आणि तुमचा भूकबळी तुम्ही गरीब राहू शकत नाही. त्यानंतर तुमचे स्वतःच श्रम, तुमचं शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम तुम्ही करू शकताय, तर मग त्याचा वापर करून तुम्हाला आवश्यक वस्तू व सेवा खरेदी करून तुमच्या गरजा भागवता येतात आणि मग तुमचा भूकबळी आणि गरिबी राहू शकत नाही. त्यानंतर खरेदी करण्याचा खर्च किती आहे? समजा अन्नधान्य खरेदी करायचं आणि खूप तो खर्च असेल तर खरेदी करू शकत नाही. समजा त्याची किंमत कमी असेल, खर्च कमी असेल तर तुम्ही करू शकता. आणि म्हणून जे तुम्हाला अन्नधान्य किंवा तुमची गरज भागवण्यासाठी ज्या वस्तूंचं तुम्हाला सेवन करायचं आहे त्याचा खर्च किंवा त्याची किंमत काय याच्यावरती तुम्ही गरीब असणार का, तुमचा भूकबळी होणार का, हे अवलंबून आहे. आणि शेवटचं असं सामाजिक सुरक्षितता लाभ. समजा तुम्हाला सरकारनं सामाजिक सुरक्षितता लाभ दिला, अन्नधान्य मोफत दिलं किंवा कपडा लता मोफत दिला किंवा तुम्हाला उत्पन्न मदत म्हणून दिली किंवा तुम्हाला बोनस दिला किंवा तुम्हाला अजून काय सुविधा दिल्या, अन्न दिलं तुम्हाला, तर याचा सुद्धा परिणाम हा तुम्ही तुमच्या गरजा भागणार का नाही, तुमची गरिबी तुम्ही राहणार का नाही, तुमचा भूकबळी होणार का नाही यावर अवलंबून आहे, असं अमर्त्य सेन यांचं म्हणणं आहे. त्यानंतर ते सांगतात की अन्नधान्याचा पुरवठा किंवा अन्नाचा पुरवठा आणि भूकबळी. आता अन्नाचा पुरवठा आणि भूकबळी, अन्नाचा पुरवठा आहे आणि भूकबळी नाही असं होत नाही, किंवा अन्नाचा पुरवठा नाही आणि भूकबळी नाही असं होत नाही. म्हणजे अन्नाचा पुरवठा आहे पण तुम्हाला नाही मिळालं तर तुमचा भूकबळी किंवा तुम्ही गरीब होऊ शकताय. अन्नाचा पुरवठा मर्यादित आहे पण तुम्ही ते विकत घेऊ शकताय तर तुमचा भूकबळी होणार नाही. म्हणजे अन्नाचा पुरवठा आणि तुमचा हक्क, एंटायटलमेंट, याच्यावरती तुम्ही भूकबळी तुमचा जाणार का, तुम्ही गरीबी होणार का, गरीब राहणार का, हे त्यावरती अवलंबून आहे असं त्यामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न अमर्त्य सेन करतात. मग ते गरिबीची व्याख्या सांगतात. गरीब म्हणजे काय की तुम्हाला आवश्यक गरजा भागवण्यासाठीच्या वस्तू किंवा उत्पन्न नसणं म्हणजे गरिबी. आणि ही गरिबी साधारणतः आपण हेडकाउंट रेशो म्हणजे दरडोई या प्रमाणामध्ये वापरतो, मोजतो. व एकूण लोकसंख्येपैकी 10% लोक गरीब आहेत, 20% लोक गरीब आहेत, याला आपण हेडकाउंट रेशो असं म्हणतो. आणि एकतर तुमचं उपभोग विचारामध्ये घेतलं जातं किंवा तुमचं उत्पन्न विचारात घेतलं जातं किंवा तुमचा उपभोग खर्च विचारात घेतला जातो. आणि त्या आधारे मग तुम्ही गरीब आहात का नाही, तुमचा भूकबळी जातोय का नाही, हे त्यावरून निश्चित केलं जातं. आणि गरिबीची रेषा तुम्हाला माहित आहे, पॉवर्टी लाईन, दारिद्र्य रेषा. एवढं उत्पन्न मिळालं तर तुम्ही गरीब आहे, एवढं नाही मिळालं तर तुम्ही गरीब आहात. एवढं अन्नधान्य, एवढं कॅलरी उष्मांक मिळाला तर तुम्ही गरीब नाही, एवढा नाही मिळाला तर तुम्ही गरीब आहे. अशा प्रकारची गरिबीची रेषा, दारिद्र्याची रेषा ही तुम्हाला सांगता येते. आता ही जी गरिबी आहे, या गरिबीचे 4 दृष्टिकोन आहेत. जैविक दृष्टिकोन. जैविक दृष्टिकोन म्हणजे काय, तुम्हाला काम करण्यासाठी कार्यक्षमता लागते, भौतिक कार्यक्षमता. आणि ती भौतिक कार्यक्षमता निर्माण करण्यासाठी अन्नाची गरज आहे. आवश्यक अन्न मिळालं तर तुम्ही गरीब नाही, ती कार्यक्षमता राखण्यासाठी, निर्माण करण्यासाठी. आणि ते नाही मिळालं तर तुम्ही गरीब आहे. इनइक्वॅलिटी, विषमता असेल, ज्याच्याकडे उत्पन्न अधिक तो गरीब नाही, ज्याच्याकडे कमी तो गरीब आहे. डेप्रिव्हेशन म्हणजे तुमचं वर्जन, तुम्हाला उत्पन्न नाही किंवा उत्पन्नापासून तुम्हाला वंचित ठेवलं जातं तर तुम्ही गरीब आहे. तुम्हाला उत्पन्नापासून वंचित ठेवलं जात नाही तर तुम्ही गरीब नाही. व्हॅल्यू जजमेंट म्हणजे तुम्हाला काय वाटतं, समजा तुमच्याकडे भरपूर संपत्ती आहे तरी पण तुम्हाला गरीबच वाटतं, तर हा व्हॅल्यू जजमेंट, रिलेटिव्ह, सापेक्ष दृष्टिकोन आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. आता ही जी गरिबी आहे, ही गरिबी ओळखतो कसं आपण, तर माणसाला जगण्यासाठी ज्या आवश्यक वस्तू आहेत किंवा आवश्यक उत्पन्न आहे ते नाही मिळालं तर तो गरीब आहे असं आपण म्हणतो. किंवा लागणाऱ्या ज्या वस्तू आहेत त्या लागणाऱ्या वस्तू जर आपण विकत घेऊ शकलो नाही किंवा तेवढं उत्पन्न नसेल, तेवढा खर्च करू शकत नसेल तर आपण गरीब आहे, आपण दारिद्र्य आहे असं आपण म्हणतो. आणि या वस्तू व सेवा आहेत त्यातून आपल्याला उष्मांक मिळतो, कॅलरी मिळते, प्रोटीन मिळतं, व्हिटॅमिन्स मिळतं. आणि मग आवश्यक मिळालं तर तुम्ही गरीब नाही,
आवश्यक नाही मिळालं तर तुम्ही गरीब आहे. आता यामध्ये तुम्हाला आवश्यक वस्तू उपभोगासाठी मिळाल्या तर गरीब नाही, नाही मिळाल्या तर गरीब आहे. त्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी उत्पन्न मिळालं तर तुम्ही गरीब नाही, उत्पन्न आवश्यक नसलं तुमचं तर तुम्ही ते गरीब आहे. असाही दृष्टिकोन आपण गरिबीकडे बघू शकतो. विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे भूकबळी आणि दुष्काळ. भूकबळी म्हणजे गरिबी आणि दुष्काळ. आता दुष्काळामध्ये तुमचा भूकबळी जातोच हे बरोबर आहे काय? नाही. दुष्काळामध्ये भूकबळी जाण्याची शक्यता आहे जर आवश्यक अन्नधान्य नाही मिळालं तर किंवा ते उपलब्ध नसेल तर. म्हणजे दुष्काळामध्ये भूकबळी म्हणजे गरिबी असण्याची शक्यता आहे, पण दुष्काळामध्ये गरिबी असतेच असं नाही, भूकबळी होतोच असं नाही. ते कशावरती अवलंबून आहे? तर तुम्हाला एन्टायटलमेंट, तुम्हाला हक्क आहे का, तुम्हाला विनियोग किंवा विनिमय हक्क आहे का, याच्यावरती अवलंबून आहे. समजा दुष्काळ आहे, पण दुष्काळामध्ये पूर्ण अन्नधान्य संपतं असं नाही, पण ते अन्नधान्य खरेदी करण्याची जर कुवत तुमची नसेल तर तुमचा भूकबळी म्हणजे तुम्ही गरीब राहणार. पण दुष्काळ आहे, पण तुमच्याकडे उत्पन्न आहे, पण तुमच्याकडे अन्नधान्य आहे, तरी सुद्धा तुमचा भूकबळी जाऊ शकणार नाही, तुम्ही गरीब राहणार नाही. म्हणजे दुष्काळामध्ये भूकबळी जातो आणि गरीब असतेच असं नाही. दुष्काळामध्ये ते असण्याची शक्यता आहे, पण असतेच असं नाही. ते कशावर अवलंबून आहे? तर तुमचा जो हक्क आहे, एन्टायटलमेंट आहे, ट्रेड एन्टायटलमेंट, विनिमय हक्क, व्यापार हक्क, याच्यावरती ते अवलंबून आहे. अशा प्रकारचे विवेचन अमर्त्य सेन देण्याचा प्रयत्न हा करतात. गरिबी कमी उपभोगातून, उपभोगाच्या घटीतून आणि अन्नधान्याची जी उपलब्धता आहे ती कमी होण्यामधून गरिबी निर्माण होण्याची शक्यता असते. आणि म्हणून दुष्काळजन्य परिस्थितीतील गरिबी आणि भूकबळीचं विवेचन देत असताना अमर्त्य सेन यांनी एका सिद्धांताचा आधार घेतलेला आहे, त्याला ते एन्टायटलमेंट अप्रोचेस म्हणतात, हक्क किंवा अधिकार दृष्टिकोन असं म्हणतात. हक्क किंवा अधिकार दृष्टिकोन. तुम्हाला हक्क आहे का? मगाशी मी सांगितल्या त्याप्रमाणे उत्पादनाचा हक्क, विक्रीचा हक्क, विनिमयाचा हक्क, मालकी हक्क, त्यानंतर वारसा हक्क. तो हक्क आहे का नाही याच्यावरती तुम्ही गरीब आहात का, गरीब नाही, तुमचा भूकबळी जाणार का नाही, मग ती दुष्काळजन्य परिस्थिती आहे का बिगर दुष्काळजन्य परिस्थिती आहे, याच्यावरती ते अवलंबून आहे, असं अमर्त्य सेन सांगण्याचा प्रयत्न करतात. अमर्त्य सेन असं म्हणतात की तसा दुष्काळाचा आणि गरिबीचा किंवा भूकबळीचा संबंध थेट आपल्याला जोडता येत नाही. मात्र अधिकार, एन्टायटलमेंट, हक्क आणि भूकबळी आणि गरिबी याचा संबंध जोडता येतो. जेव्हा तुमचा हक्क हा अपयशी ठरतो किंवा तुम्हाला हक्क नसतो त्यावेळेला तुमचा भूकबळी निश्चित जाणार, कारण तुम्हाला आवश्यक उत्पन्न नसतं आणि आवश्यक अन्नधान्याची खरेदी तुम्ही करू शकत नाही, सेवन करू शकत नाही, म्हणजे तुमचा भूकबळी म्हणजे तुम्ही गरीब राहणारच. पण तुम्हाला हक्क नसेल, तुम्हाला हक्क असेल, तुमच्याकडे उत्पन्न आहे, तुमच्याकडे अन्नधान्य आहे, दुष्काळ असला तरी सुद्धा तुम्ही तुमच्या किमान गरजा, अन्नाची गरज भागवू शकता आणि भूकबळी आणि गरिबी ही समस्या तुमच्या पुढे येऊ शकत नाही. अशा प्रकारचं विवेचन अमर्त्य सेन देण्याचा प्रयत्न करतात. आता हे जे एन्टायटलमेंट आहे, हक्क आहे, याचा परिणाम भूकबळीवरती आणि गरिबीवरती कसा होतो हे सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला आहे. समजा तुम्हाला जो एन्टायटलमेंट, तुम्हाला जो हक्क मिळाला आहे तो किती मिळालाय? ओबी किंवा ओई एवढा मिळालाय. स्लाइड दिसते तुम्हाला? स्लाइड, हा कर्सर दिसतो, हलत्याला कर्सर दिसतो? हो सर. हो सर. समजा तुम्हाला एन्टायटलमेंट म्हणजे हक्क केवढा दिलाय? ओबी किंवा ओई. मग तुम्ही एवढंच अन्नधान्य किंवा एवढ्याच वस्तूची खरेदी करून तुम्ही तुमच्या गरजा एवढ्याच भागवू शकता. पण हक्क केवढा पाहिजे तुम्हाला? तर ओसी किंवा ओए एवढा पाहिजे, म्हणजे अजून बीसी एवढा हक्क पाहिजे तुम्हाला. हा जर मिळाला तर तुमचा भूकबळी नाही, तुम्ही गरीब नाही. एवढा जर नाही मिळाला तर तुमचा भूकबळी आणि गरीब आहे, कारण एवढ्या हक्काला तुम्ही ओबी एवढ्या नॉन फूड आणि एवढ्या फूड आयटमची खरेदी करू शकता आणि तेवढ्या गरजा भागवू शकता. मात्र एवढं तुम्हाला कमी पडतं, एवढं तुम्हाला कमी पडतं आणि त्यासाठी बीसी हा एवढा हक्क देणं आवश्यक आहे, किंवा एकूण
OCA एवढा एंटायटलमेंट, एवढा अधिकार किंवा एवढा हक्क कायदेशीर तुम्हाला देणं आवश्यक आहे. म्हणजे तुमचा भूकबळी किंवा तुमची गरिबी ही अन्नधान्याच्या उपलब्धतेबरोबरच त्यापेक्षा सुद्धा तुमचा हक्क, तुमचा राईट, तुमचा एंटायटलमेंट काय आहे याच्यावरती ते अवलंबून आहे. अशा प्रकारचं विवेचन हे देण्याचा प्रयत्न हा अमर्त्य सेन करतात. या दृष्टिकोनामध्ये काही दोष आहेत, उणीव आहेत, मर्यादा आहेत असं टीकाकारांचं मत आहे. हेच ते लागू करण्याचा प्रयत्न करतात आणि ते म्हणतात की दुष्काळजन्य परिस्थिती असताना जेव्हा हा जो हक्क आहे, एंटायटलमेंट आहे, त्याची विक्री, ट्रेड तो जर हक्क अपयशी ठरला तर मग तुम्ही भूकबळी आणि तुमची गरिबी ठरलेली आहे. तुम्ही भूकबळी आणि तुमची गरिबी ठरलेली आहे. आणि हेच स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न बंगालचा दुष्काळ, इथिओपियाचा दुष्काळ, त्यानंतर साहेल मधला दुष्काळ आणि पुन्हा बांगलादेश मधला दुष्काळ याचा अभ्यास अमर्त्य सेन करतात. आणि या माध्यमातून अमर्त्य सेन असं सांगतात की दुष्काळजन्य परिस्थिती हे गरिबीचं, भूकबळीचं कारण नाही. दुष्काळजन्य परिस्थितीमध्ये तुम्हाला हक्क आहे का नाही, एंटायटलमेंट आहे का नाही, अधिकार आहे का नाही याच्यावरती तुमची भूकबळी आणि गरिबी अवलंबून आहे. जर हक्क असेल तर तुमचं डिप्रिव्हेशन, वंचितता तुमची होत नाही आणि तुम्ही भूकबळी किंवा गरीब ठरू शकत नाही. मात्र दुष्काळ असेल आणि तुम्हाला हक्क नसेल तर तुमची वंचितता, डिप्रिव्हेशन होणार आणि तुमचा भूकबळी आणि तुम्ही गरिबी राहणार. आणि दुष्काळजन्य परिस्थिती असताना सुद्धा तुम्हाला हक्क असेल तर तुम्ही वस्तू खरेदी करणार, उत्पन्न खरेदी करणार आणि त्या माध्यमातून तुमच्या गरजा भागविणार. आणि म्हणून एंटायटलमेंट, तुमचा अधिकार, तुमचा हक्क आणि त्यातून निर्माण होणारी वंचितता याचा परिणाम प्रामुख्यानं या गरिबीवरती आणि या भूकबळीवरती होतो. दुष्काळ असला म्हणजे तुमचा भूकबळी जाईलच असं नाही. दुष्काळामध्ये अन्नधान्याची उपलब्धता कमी होऊ शकते, परंतु पूर्ण अन्नधान्य संपतं असं आपल्याला म्हणता येत नाही. आणि म्हणून आपल्याला ते स्पष्ट करण्यासाठी तुम्हाला हक्क आहे का नाही, तुम्ही त्या हक्काचा, अधिकाराची विक्री करू शकताय का नाही, विनिमय करू शकता का नाही, याच्यावरती दुष्काळजन्य परिस्थितीमध्ये तुमचा भूकबळी आणि तुमची गरिबी अवलंबून आहे. अशा प्रकारचं विवेचन अमर्त्य सेन यांनी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यालाच आपण अमर्त्य सेन यांचे गरिबी आणि दुष्काळ याविषयीचे विचार, याविषयीचा दृष्टिकोन असं आपण म्हणतो. समजते? तुमच्या लक्षात येते मी काय म्हणतोय ते? तुमच्या Yes, लक्षात sir. येते? हो सर, हा. हो सर. Now I am moving on a very important aspect, that is theories or models of optimal extraction of exhaustible natural resources. Now, natural resources are classified into two categories. One is exhaustible or non-renewable, and another is renewable and or non-exhaustible. Out of that, how the optimal extraction of exhaustible natural resources is possible, two models are expected to be studied. One is Yelsey-Gray's model and another is Hotelling model. All of us know the exhaustible natural resources are known as non-renewable resources, and they are especially minerals, uranium, coal, nickel, bauxite, zinc, etc., etc. And when these exhaustible resources are to be extracted optimally, how it is possible, where it is possible, and what it requires to be studied, what it requires to be taken into consideration, that is explained with the help of a model or theory, which is called as Yelsey-Gray model of optimal extraction of exhaustible natural resources. बघा, आता आपण ही जी संपणारी नैसर्गिक साधनं आहेत, त्यांची पर्याप्त कापणी, ऑप्टिमल एक्स्ट्रॅक्शन, त्यांची पर्याप्त कापणी
ऑप्टिमल एक्स्ट्रॅक्शन कुठं करायचं, केव्हा होतं, कसं होतं, याचं विवेचन, याचं विश्लेषण प्रामुख्यानं आपल्याला विचारामध्ये घ्यायचं आहे. तुम्हाला माहित आहे की नैसर्गिक साधनांचे प्रमुख 2 प्रकार सांगितले जातात. एकाला नूतनीकरणक्षम आणि दुसऱ्याला अनूतनीकरणक्षम. त्यालाच आपण एकाला न संपणारी नैसर्गिक साधनं, संपणारी नैसर्गिक साधनं अशा पद्धतीचं वर्गीकरण आपण करतो. यामध्ये जी न संपणारे आहेत किंवा अनूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनं आहेत, त्यांची कापणी पर्याप्त म्हणजे महत्तम कल्याण करणारी, पर्याप्त म्हणजे महत्तम कल्याण करणारी, महत्तम नफा मिळवून देणारी, महत्तम समाधान मिळवून देणारी कापणी कुठं करता येते, कुठं होते ते सांगणार. कापणी म्हणजे काय, समजा खनिज आहे, तांब, समजा बॉक्साईट आहे, आपल्याला ते जमिनीतून काढावं लागतं, खाणीतून काढावं लागतं. खाणीतून काढणं ते बॉक्साईट किंवा ते खनिज, याला आपण कापणी म्हणतो, एक्स्ट्रॅक्शन असं म्हणतो, त्याला हार्वेस्टिंग असं म्हणतो किंवा त्याला एक्स्ट्रॅक्शन असं म्हणतो. आणि यामध्ये 2 प्रारूप आहेत, 2 मॉडेल आहेत. आणि ती 2 मॉडेल आपल्याला ही जी अनूतनीकरणक्षम किंवा ही जी संपणारी नैसर्गिक साधनं आहेत, त्यांची पर्याप्त कापणी कुठं होते, ऑप्टिमल एक्स्ट्रॅक्शन कुठं होतं, त्याचं सैद्धांतिक विवेचन, विश्लेषण देण्याचा प्रयत्न करतात. त्यातलं एलसी ग्रे यांचं जे प्रारूप आहे, ते प्रारूप आपण, हे मॉडेल आपण पहिल्यांदा विचारामध्ये घेण्याचा प्रयत्न करू. ऑलरेडी यू हॅव स्टडीड द थिअरी ऑफ फर्मी, यू हॅव स्टडीड ऑलरेडी the theory of Fermi in perfectly competitive market. Already you have studied in perfectly competitive market where equilibrium of the firm is established. Where equilibrium of the firm is established. And in the context of a firm, in the context of an individual mind, L.C. Gray has tried to give analysis. And it is known as L.C. Gray model of optimal extraction of exhaustible or non-renewable natural resources. Now you have studied in perfectly competitive market where the equilibrium of the firm is established. Equilibrium of the firm is established in the perfectly competitive market where price is equal to marginal cost is equal to marginal revenue. Slide is visible. You can see slide. Yes, sir. Price is equal to marginal revenue is equal to marginal cost. In perfectly competitive market, when price of the product is equal to marginal cost and marginal revenue, there the equilibrium of the firm is established. And what is equilibrium of firm? It is profit maximizing output. It is profit maximizing output. But this is true in the perfectly competitive market in the case of commodity. But it is not true in the case of natural resources, especially exhaustible natural resources. Why? Because exhaustible natural resources, when it is extracted today, it is not available tomorrow. Understanding? When it is extracted today, it is not available tomorrow, and this requires to consider opportunity cost of depletion. When we extract more copper today, less copper is available tomorrow, and non-availability of copper in the future is opportunity cost of that copper. And in exhaustible, in the case of exhaustible or non-renewable natural resources, equilibrium of the firm is established where price is equal to marginal cost is equal to opportunity cost of depletion. And opportunity cost is the rent that resource can get. Rent that resource can get, when that is taken into consideration, based on this background, L.C. Gray tries to explain where the optimal extraction of a copper mining takes place.
copper mining takes place, which is known as LC Gray model of optimal extraction of non-renewable or exhaustible resources. तुम्ही सूक्ष्म लक्ष्य अर्थशास्त्रामध्ये आर्थिक विश्लेषणामध्ये पूर्ण स्पर्धेच्या बाजारपेठेचा अभ्यास केलेला आहे. आणि या पूर्ण स्पर्धेच्या बाजारपेठेमध्ये उद्योग संस्थेचा समतोल कुठं प्रस्थापित होतो, कसा प्रस्थापित होतो, त्या समतोलाच्या अटी कोणत्या आहेत, याची सगळी चर्चा, याचं सगळं विवेचन तुम्ही गेल्या सेमिस्टर 1 मध्ये किंवा त्याच्या अगोदर सुद्धा अभ्यासला असेल. पूर्ण स्पर्धा काय सांगते, उद्योग संस्थेचा समतोल कुठं प्रस्थापित होतो, तर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन रेव्हेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. किंमत जेव्हा सीमांत प्राप्ती आणि सीमांत खर्चाबरोबर असते किंवा समान असते, तेव्हा त्या उद्योग संस्थेचा पूर्ण स्पर्धेमध्ये समावेश होतो. आता आपण इथं जी अनूतनीकरणक्षम आहे, संपणारी जी नैसर्गिक साधनं आहेत, त्या संपणाऱ्या नैसर्गिक साधनांचा समतोल, त्या उद्योग संस्थेचा समतोल, समजा खाण उद्योग आहे किंवा एखादी उद्योग संस्था तांब्याचं कॉपरचं उत्पादन काढते खाणीतून, तर तिचा समतोल कुठं प्रस्थापित होतो, म्हणजे तिला महत्तम नफा मिळवून देणारं उत्पादन कुठं मिळतं. हा जो पूर्ण स्पर्धेतला नियम आहे किंवा अट आहे की प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन रेव्हेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, हा वस्तूला लागू पडतो, पण नैसर्गिक साधनांना किंवा अनूतनीकरणक्षम संपणाऱ्या नैसर्गिक साधनांना तो लागू पडत नाही. संपणाऱ्या नैसर्गिक साधनांना तो लागू पडत नाही. तर संपणाऱ्या नैसर्गिक साधनांचा उद्योग संस्थेचा समतोल कुठं प्रस्थापित होतो, तर तो इथं प्रस्थापित होतो की जिथं प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट ऑफ डिप्लिशन. म्हणजे ते जे संपणारं किंवा अनूतनीकरणक्षम नैसर्गिक संसाधन आहे, समजा तांब, कॉपर, त्याचा संधी खर्च, संपण्याचा संधी खर्च, हे तिन्ही गोष्टी जिथं समान असतात, तिथं त्या संपणाऱ्या नैसर्गिक संसाधनाची कापणी करणाऱ्या उद्योग संस्थेचा समतोल प्रस्थापित होतो किंवा ती कापणी पर्याप्त होते, असं LC ग्रे यांचं प्रारूप सांगतं. आता संधी खर्च, संपण्याचा संधी खर्च म्हणजे काय, की तुम्हाला माहित आहे, समजा तांबा आपण घेतलं किंवा लोखंड आपण घेतलं, आपण खाणीतून आज जर लोखंड काढलं तर ते पुढच्या पिढीला किंवा उद्या उपलब्ध होत नाही. आणि उद्या उपलब्ध न होणं म्हणजे संधी खर्च. पुढच्या पिढीला उपलब्ध न होणं, आज आपण जास्त काढल्यामुळं त्याला आपण संधी खर्च म्हणतो. आणि तो सुद्धा संपणाऱ्या नैसर्गिक साधनाच्या पर्याप्त कापणीच्या संदर्भामध्ये विचार करत असताना त्याचा विचार सुद्धा आपल्याला करणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून जिथं किंमत बरोबर सीमांत खर्च बरोबर त्या नैसर्गिक साधन संपल्याचा संधी खर्च समान असतात, तिथं पर्याप्त कापणी होते, असं LC ग्रे यांचं प्रारूप सांगतं किंवा यांचं मॉडेल सांगतं, असं आपल्याला म्हणता येतं. आता LC ग्रे यांचं जे मॉडेल आहे ते काही गृहीतकांवरती, अझम्पशन्सवरती अवलंबून आहे. मार्केट प्राइस ऑफ दॅट मिनरल इज कॉन्स्टंट, किंमत स्थिर आहे त्या खनिजाची. प्रोड्युसर नोज अमाऊंट ऑफ रिझर्व्स इन माइन, उत्पादकाला माहित आहे की खाणीमध्ये नेमकी ते जे संसाधन आहे त्याचे साठे किती आहे ते माहित आहे. ते जे खनिज आहे त्याची गुणवत्ता सारखी आहे, त्याचा दर्जा सारखा आहे. आणि त्यामुळं कापणीचा जो खर्च आहे तो जेवढी आपण जास्त कापणी करू तेवढा खर्च जास्त, जेवढी कापणी आपण कमी करू तेवढा खर्च कमी, याच्यावरती अवलंबून असते. अशा प्रकारचं गृहीत यामध्ये धरलेलं आहे. आणि LC ग्रे यांनी कॉपर म्हणजे तांब खाणीतून काढणाऱ्या त्या उद्योग संस्थेचं उदाहरण, आपलं प्रारूप, आपलं मॉडेल स्पष्ट करताना सांगितलेलं आहे. त्यांच्या मते संपणाऱ्या नैसर्गिक साधनाची पर्याप्त कापणी कुठं होते, जर या 3 अटींची पूर्तता जिथं होते तिथं. म्हणजे त्या उद्योग संस्थेचा समतोल 3 अटींची पूर्तता ज्या उत्पादन कापणीला होते तिथं तो प्रस्थापित होतो. एक म्हणजे प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू रेंट,
किंमत बरोबर सीमांत खर्च बरोबर खंड. खंड म्हणजे काय? तर खंड म्हणजे जमिनीत जे नैसर्गिक साधन आहे, संसाधन आहे, त्याची किंमत, त्याची वर्तमान किंमत, आणि ती व्याज दराबरोबर समजली जाते. रेंट टुडे इज इक्वल टू प्रेझेंट व्हॅल्यू ऑफ रेंट टुमॉरो. जो खंड आहे तो उद्या जो आहे त्याचं मूल्य आज आपल्याला विचारात घ्यायचं आहे, आणि त्यासाठी डिस्काउंटिंग, ज्याला आपण वटवणूक असं म्हणतो, ती डिस्काउंटिंग आपल्याला विचारामध्ये घ्यावं लागतं. डिस्काउंटिंग आपल्याला विचारामध्ये घ्यावं लागतं, ज्याला आपण वटवणुकीचा दर असं म्हणतो. ज्याला आपण वटवणुकीचा दर असं म्हणतो, तो वटवणुकीचा दर डिस्काउंटिंग हा आपल्याला विचारामध्ये घ्यावा लागतो. आणि एक्स्ट्रॅक्शन टुडे प्लस एक्स्ट्रॅक्शन टुमॉरो बरोबर टोटल स्टॉक. आज जेवढी कापणी केली आणि उद्या जेवढी कापणी करणार आहे त्याची एकूण बेरीज म्हणजे त्या संसाधनाचा, संपणाऱ्या संसाधनाचा एकूण साठा आहे असं त्यामध्ये म्हणता येईल. आता या 3 अटींची पूर्तता होणं आवश्यक आहे, आणि 3 अटींची पूर्तता जिथं होते तिथं ते संपणाऱ्या नैसर्गिक साधनाची कापणी पर्याप्त होते आणि त्या उद्योग संस्थेचा समतोल प्रस्थापित होतो असं एल.सी. ग्रे यांचं मॉडेल सांगतं. अँड धिस इज शोन इन दिस डायग्रामॅटिक प्रेझेंटेशन. डायग्राम दिसतोय तुम्हाला? हो सर. Yes, sir. In this diagrammatic presentation, along OX axis, the availability of the stock of that resource is presented. Along Y axis, price of that resource is shown. This is average cost curve. This is marginal cost curve. This is average cost curve. This is marginal cost curve. This is price curve. This is price curve. Now, L.C. Gray says, where marginal cost and average cost are equal, that shows the availability of profit from extraction of the resource. That is, total resource OQT and total profit available is this one. But this to be extracted not in a single period, not in a one stroke. It is to be extracted in different periods, in different times, and that is of crucial importance to be discussed. That is of crucial importance to be discussed. Now, total extraction OQT and profit available is this one, because this is average cost, this is marginal cost, this is price. Now, these 3 conditions, where those are satisfied, when we extract Q2, this one, this is marginal cost and this is price, and this is profit. This is profit. And Q0, this is average cost, this is marginal cost, and this is profit. And in third year or third time, this is average cost, this is marginal cost, and this is profit. Now, L.C. Gray says, in 2 atoms, in first atom, this one should be extracted. In second atom, this one should be extracted. That gives you total profit, this one. And all these conditions are satisfied when you extract in first stroke Q2 and in second stroke Q0, and that gives you maximum profit. यामध्ये काय सांगितलेलं आहे एल.सी. ग्रे यांनी, की ते जे संपणारं नैसर्गिक साधन आहे, अनूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधन आहे, तांब्याचं उदाहरण त्यांनी घेतलेलं आहे आणि उद्योग संस्थेचं उदाहरण घेतलेलं आहे. आणि त्यामध्ये त्यांनी आपलं प्रतिमान, या आपल्या प्रतिमानाच्या आधारे ते ह्या तांब्याचं किंवा अनूतनीकरणक्षम नैसर्गिक संसाधनाची पर्याप्त कापणी कुठे होते ते आपल्या प्रारूपाच्या सहाय्याने, आपल्या मॉडेलच्या सहाय्याने स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न हे ते करत आहेत. त्यामध्ये एकच उद्योग संस्था आहे, पूर्ण स्पर्धेची बाजारपेठ आहे असं त्यांनी म्हटलेलं आहे.
आणि तो जास्तीत जास्त नफा मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. त्यासाठी उत्पादनाची कापणी करण्याचा तो प्रयत्न करतो. त्यासाठी हे प्रारूप काही गृहीतांचा आधार घेतं, काही गृहीत विचारामध्ये घेतं. यामध्ये त्या खनिजाची किंमत स्थिर आहे. यामध्ये त्या उद्योग संस्थेच्या मालकाला माहित आहे नेमकं त्या खाणीमध्ये तांब्याचा किती साठा आहे ते त्याला माहित आहे. तांब्याच्या गुणवत्तेमध्ये फरक नाही, सारखा आहे. आणि त्या कापणीचा खर्च म्हणजे काय, खाणीतून ते तांब वर काढण्याचा खर्च, खाणीतून तांब वर घेण्याचा खर्च, त्याला आपण कापणी, एक्स्ट्रॅक्शन कॉस्ट किंवा हार्वेस्टिंग कॉस्ट असं म्हणतो. तो कशावरती अवलंबून आहे, जेवढे आपण जास्त तांब्याचं उत्पादन कापणी करू तेवढा खर्च जास्त, जेवढं तांब्याचं कमी उत्पादन आपण खाणीतून काढू तेवढा खर्च कमी, हे त्यामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला आहे. आता मग ते असं म्हणतात की यासाठी आपल्याला काय करायला पाहिजे, तर आपण जे पूर्ण स्पर्धेमध्ये उद्योग संस्थेचा समतोल प्रस्थापित करताना आपण काय करतो की किंमत बरोबर सीमांत खर्च बरोबर सरासरी खर्च बरोबर हे आपण म्हणतो की सीमांत प्राप्तीवर सीमांत खर्च बरोबर किंमत. पण हे आपल्याला पूर्ण स्पर्धेमध्ये संपणाऱ्या नैसर्गिक साधनाच्या बाबतीमध्ये लागू पडत नाही किंवा उपयोगी ठरत नाही, त्याच्या पुढे जावं लागतं. आणि ते काय, तर किंमत बरोबर सीमांत खर्च बरोबर ते जे नैसर्गिक साधन आपण काढतो त्याच्या संपण्याचा संधी खर्च, ऑपॉर्च्युनिटी कॉस्ट. कारण जेवढं आपण आज काढू तेवढं उद्या कमी राहणार आणि म्हणून पुढच्या लोकांना त्यापासून जे सॅक्रिफाईस करावा लागणार तो खर्च म्हणजे संधी खर्च. आणि म्हणून उद्योग संस्थेचा समतोल संपणाऱ्या नैसर्गिक साधनाच्या बाबतीमध्ये इथं प्रस्थापित होतो जिथं किंमत बरोबर सीमांत खर्च बरोबर ते नैसर्गिक साधन संपल्याचा संधी खर्च जिथं समान होतात तिथं ते प्रस्थापित होते. मग मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी या गृहीतांचा आधार घेतला. या गृहीतांचा आधार घेऊन मग कॉपर म्हणजे तांब्याची उद्योग संस्था म्हणजे खाणीतून तांब काढणारी उद्योग संस्था, हिचा समतोल कुठं प्रस्थापित होतो त्याचं विवेचन आपल्या प्रारूपाच्या माध्यमातून, आपल्या सिद्धांताच्या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न हे एल.सी. ग्रे करण्याचा प्रयत्न करत आहे. एल.सी. ग्रे करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांनी 3 अटी सांगितल्या की किंमत बरोबर समांत खर्च बरोबर खंड म्हणजे काय की ते जे जमिनीत आहे त्या जमिनीतल्या संपल्यामुळं त्याचा जो संधी खर्च आहे तो संधी खर्च म्हणजे रेंट आहे, तो खंड आहे. आणि म्हणून जिथं किंमत बरोबर सीमांत खर्च बरोबर अधिक खंड हे जेव्हा सारखे असतील ती अट पूर्त व्हायला पाहिजे, अटीची पूर्तता. खंड आज आणि उद्याचा खंड याच्या मूल्यामध्ये समान किंवा ते मूल्य सारखं असायला पाहिजे. आणि त्यासाठी आपण काय करतो, उद्याचं मूल्य आज बरोबर आणण्यासाठी डिस्काउंटिंग करतो, वटवणूक करतो. आणि 3, आज जे आपण कापतो आणि उद्या जे कापतो या दोन्हीची बेरीज मिळून एकूण त्या संसाधनाचा साठा असतो, त्या खनिजाचा साठा असतो, हे विचारात घेऊन मग एल.सी. ग्रे की तांब खाणीतून काढणाऱ्या उद्योग संस्थेचा समतोल कुठं प्रस्थापित होतो त्याचं विवेचन या आकृतीच्या सहाय्यानं देण्याचा प्रयत्न करतात. बघा, आडव्या अक्षावरती उपलब्ध साठा त्या खनिजाचा दाखवलेला आहे, उभ्या अक्षावरती किंमत दाखवलेली आहे. ही किंमत स्थिर दाखवलेली आहे पी या रेषेनं. एसी सरासरी खर्च आहे, एमसी सरासरी खर्च आहे. ग्रेचं प्रारूप असं म्हणतं की एकूण क्यू टी एवढा साठा आहे, एसी आणि एमसीचा खर्च इथं समान आहे, एवढी किंमत आणि एवढा एकूण नफा, महत्तम नफा त्या उद्योग संस्थेला मिळू शकतो. पण तो एका दमामध्ये त्याला घेता येत नाही, कारण एका दमामध्ये घेतलं तर पुढच्यासाठी काहीच राहणार नाही. म्हणून वेगवेगळ्या कालावधीमध्ये ते घ्यायला पाहिजे. आणि म्हणून हा नफा आणि या उत्पादनाची कापणी ही डिवाइड करायला पाहिजे, विभागायला पाहिजे. म्हणून ग्रे असं म्हणतात की पहिल्यांदा OQ2 एवढं कापणी करावी
त्यासाठी एवढा सरासरी खर्च, एवढा सीमांत खर्च, एवढी किंमत मिळेल आणि R2 एवढा नफा मिळेल. हे पहिल्या कालावधीमध्ये. दुसऱ्या कालावधीमध्ये काय करावं, Q0 एवढी कापणी करावी, एवढा सरासरी खर्च, एवढा सीमांत खर्च, एवढा नफा मिळेल आणि या दोन्हीचा नफा म्हणजे एवढा मिळेल आणि मग तिथं समतोल प्रस्थापित होईल आणि एवढं शिल्लक राहील त्या जमिनीमध्ये, Q1 एवढं आणि एवढं शिल्लक राहील आणि या 2 टप्प्यांमध्ये अशा पद्धतीनं समतोल प्रस्थापित होईल असं सांगण्याचा प्रयत्न LC ग्रे आपल्या प्रारूपाच्या माध्यमातून करतात. तिथं नफा महत्तम होतो आणि त्याचबरोबर जमिनीत राहणारा त्या संसाधनाचा संधी खर्च सुद्धा विचारामध्ये घेतो आणि अशा पद्धतीनं संपणाऱ्या तांबे यासारख्या नैसर्गिक संसाधनाचा समतोल प्रस्थापित होतो किंवा पर्याप्त कापणी होते, विवेकी कापणी होते. अशा प्रकारचे विवेचन हे यामध्ये देण्याचा प्रयत्न हा LC ग्रे आपल्या प्रारूपामध्ये करतात. नाउ आय एम मूव्हिंग ऑन क्रिटिकल इव्हॅल्युएशन ऑफ LC Gray model of optimal extraction of non-renewable or exhaustible natural resource. Now, criticisms or drawbacks. Number one, only one type of natural resource, that is exhaustible, that is taken into account. Natural resources are of two types, exhaustible and renewable. And renewable have not been taken into consideration. Only exhaustible natural resources have been taken into account. Number one. Second, only one single firm is taken into consideration. Two firms have not been taken into consideration. All firms have not been taken into consideration. Only one firm that extracts copper has been only taken into consideration. Therefore, it has limited applicability. Thirdly, this model is based on number of assumptions. Perfectly competitive market, price is constant, quality of the natural resource is the same. All those have been taken into account and those are unrealistic assumptions. Fourth is one natural resource, only copper. Only copper is taken into account. At a time, number of natural resources are extracted and that has not been taken into consideration by this model, and therefore it is one of the criticisms which is leveled against LC Gray model of optimal extraction of exhaustible natural resource. And fifth, as it is only one resource, one mineral, one firm, so it has limited scope. The scope of the model has limited and it is one of the limitations of this model. आता हे जे LC ग्रे यांचं प्रतिमान आहे, याच्यावरती टीका करत असताना किंवा त्यामधले उणिवा सांगत असताना फक्त संपणाऱ्या नैसर्गिक साधनाचाच हे प्रारूप विचार करतं, एकाच उद्योग संस्थेचा विचार करतं, अनेक गृहीतांचा आधार घेतं आणि एकच नैसर्गिक संसाधन तांब्याचा विचार केलेला आहे आणि त्यामुळं या प्रारूपाला मर्यादित व्याप्ती आहे. अशा प्रकारच्या टीका, अशा प्रकारचे विकनेसेस यामध्ये सांगितले जातात. इवन दो दीज आर क्रिटिसिझम्स, ड्रॉबॅक्स, its importance or merits cannot be neglected. One, it gives us or places before us optimal extraction of natural resources. How optimal extraction of natural resources is possible? Theoretically, has been very systematically presented before us by this model, and therefore it is important. This important talks about optimal extraction of exhaustible natural resource. Optimally, where we can extract exhaustible natural resource like copper, like iron. That exhaustible natural resource, optimal extraction, has been placed before us by Gray model, and therefore it is important. It is very simple model. One firm, one mineral has been taken into consideration, and very simply, very lucid manner, LC Gray tries to place before us how optimal extraction of non-renewable or exhaustible natural resource is possible. And lastly, he tries to discuss it is applicable, how it is applicable, how it is practical, the applicability, the practicability of this theory has been placed before us by this model, and therefore it is important, or therefore it is important that is there. त्यानंतर मी तुम्हाला हे सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो
की हे जे एलसी ग्रे यांचं प्रारूप आहे याचं टीकात्मक परीक्षण करत असताना, टीकात्मक मूल्यमापन करत असताना त्याच्यावरती घेतले जात असलेले आक्षेप, त्याच्यामधल्या त्रुटी, त्यामधल्या मर्यादा आणि त्याचं महत्व काय, त्याचे गुण कोणते आहेत, फायदे कोणते आहेत, या दोन्ही गोष्टी आपण विचारामध्ये घ्याव्या लागतात. पहिल्यांदा टीका मर्यादा विचारात घेत असताना फक्त अनूतनीकरणक्षम किंवा संपणारे जे नैसर्गिक साधन आहेत त्याचाच ते विचार करतो. न संपणारी किंवा नूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधन आहेत त्याचा विचार हे प्रारूप करत नाही. अशा प्रकारची टीका याच्यावरती केली जाते. दुसरी टीका अशी की एकच उद्योग संस्थेचा हे प्रारूप विचार करतं. अनेक उद्योग संस्था, तांब्याची कापणी अनेक उद्योग संस्था करत असतील, पण हे प्रारूप फक्त एकच उद्योग संस्थेचा विचार करतं. अशा प्रकारची टीका यावरती केली जाते. त्यानंतर हे प्रारूप अनेक गृहीतांवरती अनेक गृहीत मगाशी मी सांगितली गृहीतांवरती आधारलेला आहे. त्यानंतर एकाच नैसर्गिक साधनाचा विचार हे प्रारूप करतं आणि ते म्हणजे फक्त तांब्याचा विचार केला. बाकीच्या कुठल्याही संपणाऱ्या किंवा अनूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनाचा विचार हा त्यानं केलेला नाही. आणि त्यामुळं मर्यादित व्याप्ती, एकच उद्योग संस्था, एकच नैसर्गिक साधन, त्यामुळे मर्यादित व्याप्ती आहे अशा प्रकारची टीका या प्रारूपावरती केली जाते. असं जरी असलं तरी सुद्धा या प्रारूपाचं महत्व आपल्याला नाकारता येत नाही किंवा आपण ते नाकारू शकत नाही. पहिला मुद्दा असा की नैसर्गिक संसाधनाची पर्याप्त कापणी, हार्वेस्टिंग कुठं करता येतं, पर्याप्त एक्स्ट्रॅक्शन कुठं करता येतं, हे पहिल्यांदा सांगण्याचा प्रयत्न एलसी ग्रे यांनी केला आणि म्हणून ते महत्वाचं प्रारूप आहे, महत्वाचं प्रतिमान आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. त्यानंतर अनूतनीकरणक्षम किंवा संपणारे नैसर्गिक संसाधन त्याची पर्याप्त कापणी कुठं करता येते याची चर्चा, याचं विवेचन, विश्लेषण हेच प्रारूप पहिल्यांदा करतं आणि म्हणून ते महत्वाचं आहे असं आपल्याला म्हणतात. तिसरा मुद्दा अत्यंत सोपं, एकच तांब्याचं घेतलं, एकच उद्योग संस्था घेतली, किती साठा आहे विचारात घेतला, किती कापणी करायला पाहिजे 2-3 कालावधींमध्ये ते विचारात घेतलं आणि पर्याप्त कापणी कुठं होते महत्तम नफा मिळवून देणारी, याचं अत्यंत साध्या सोप्या शब्दांमध्ये विवेचन, विश्लेषण हे प्रारूप करतं आणि म्हणून ते महत्वाचं आहे. आणि शेवटचा मुद्दा असा की व्यवहारामध्ये आपल्याला या प्रारूपाचा वापर करता येतो. व्यवहारामध्ये एखादं खनिज असेल, संपणार पेट्रोल असेल, डिझेल असेल, कोळसा असेल, तांबा असेल, लोखंड असेल, बॉक्साईट असेल, तर त्याची पर्याप्त कापणी करताना आपण काय करायला पाहिजे, कोणत्या टप्प्यांमधून जायला पाहिजे, याचं सगळं विवेचन, विश्लेषण आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न हे प्रारूप करतं आणि म्हणून ते महत्वाचं आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. यासारख्या काही महत्वाच्या गोष्टी या तुम्हाला मी सांगण्याचा प्रयत्न हा करत होतो. Just I will take a recap of what I tried to place before you so far as today's lecture is concerned. I started with what we call it as I started with, so far as today's lecture is concerned, what relationship is there between biosphere and economic growth? What linkages are there? What relationship is there? That is how biosphere contributes to economic growth of the economy, in what ways and in what methods, that I discussed. Then I discussed before you Amartya Sen's approach towards famine and poverty, drought and poverty, what he explained, different issues, aspects that I tried to discuss before you. And lastly, in detail, I tried to explain before you how the optimal extraction of exhaustible or non-renewable resource like copper or bauxite can be achieved, can be attained with the help of LC Gray model that I tried to discuss before you so far as today's lecture is concerned. आजच्या तासाला आपण काय अभ्यासण्याचा प्रयत्न केला की जीवसृष्टीने आर्थिक वृद्धी यामधला संबंध कसा असू शकतो किंवा सजीव सृष्टी आर्थिक वृद्धीसाठी कशी मदत करते हे तुमच्या पुढे मी सांगण्याचा प्रयत्न केला, स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर मी हे सांगितले की अमर्त्य सेन यांचा दुष्काळ आणि दारिद्र्य याविषयीचा दृष्टिकोन आहे, त्याने केलेलं विवेचन, विश्लेषण आहे, ते तुमच्या पुढे ठेवण्याचा प्रयत्न केला. आणि मग मी जी अनूतनीकरणक्षम नैसर्गिक साधनं आहेत, संपणारी नैसर्गिक साधनं आहेत,
त्याची पर्याप्त कापणी एखादी उद्योग संस्था कुठे करू शकते, कशी करू शकते, किंवा होऊ शकते, हे एल.सी. ग्रे यांच्या प्रतिमानाच्या आधारे, मॉडेलच्या आधारे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न, सांगण्याचा प्रयत्न केला. या महत्वाच्या गोष्टी आज आपण प्रामुख्यानं विचारामध्ये घेण्याचा प्रयत्न केला असं आपल्याला लक्षात येतं. आणि म्हणून